ہے تقریباً میرا خیال 13 سے 14 دن، آدھا ماہ ہوتا ہے، 13 سے 14 دن وہ وہاں پر میں جو ہے نا لاہور شہر کی گلی، وہ چنگی امر سدو اور اس کے جو ارد گرد کے آپ دیکھ لیں سوچ لیں کتنا بڑا محلے اور ایریے تھے، میں نے ایک ایک گلی ایک ایک دروازہ نہیں چھوڑا، اور رات کو میں کیسے سوتا تھا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوا یہ کہ میں نے کتنی کتنی وہاں مار کھائی اور کتنی گالیاں کھائی، کیا کچھ کیا انشاءاللہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھی، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی سب خیر خیریت سے، اللہ پاک آپ سب کو اپنی سامان میں رکھے، اس طرح مسکراتے رہے پھولوں کی طرح۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دیکھنے والے سننے والے ہماری ویڈیو پہ آتے ہیں، اور اوورسیز ہمارے جو بہن بھائی ہیں پاکستانی وہاں باہر ملک رہتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی زمان میں رکھے، یہ ہماری دل سے دعا ہوتی ہے۔ دوستو جو پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نوازے، اور جو قرض دار ہیں اللہ پاک انہیں قرض ادا کرنے میں مدد عطا فرمائے۔ تو آج جو ہے نا ہماری داستان ہے ہماری زندگی کی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نیو آنے والے بہن بھائی ہیں ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک، شیئر اور اچھے اچھے کومنٹ، بیل آئیکن کو کر دیں آل پہ، تاکہ جو ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹیفیکیشن فوری آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو پیارے ویورز، ہمارے پیارے بہن بھائی جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو دل سے سلام۔ تو آج جو ہے نا ایک ہم نے سوچا کہ ہم یوٹیوب پہ وائی ٹی پہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بارے بتائیں کہ ہم نے کیسے شادی کی، ہماری لو میرج ہے، ہماری کیسے پیار ہوا ہمارا، اور یہ کہاں کی ہے، کون ہے، میں کہاں کا ہوں، کون ہوں۔ تو یہ جو ہے نا آج سب بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا ہم شیئر کر رہے ہیں، اور سب بہن بھائیوں سے پہلے یہ بھی کہہ دیں کہ جو اگر آپ کو ہماری آج کا جو ہے پارٹ 1 ہے یہ ہم آج شروع کر رہے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگے، اگر آگے ہم اپنی جو پارٹ 2 میں یا 3 میں جو بھی ہماری جہاں تک یہ چلے گا جو بھی ہماری زندگی کی کہانی ہے وہ اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ہم آگے بنائیں گے، اگر نہ لگے تو کمنٹس میں بتا دینا ہے، تو ہم پھر نہیں بنائیں گے اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو۔ ہاں جی ضرور اچھی لگے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مغل خاندان کی ہے، مہاجر فیملی سے بلونگ کرتی ہے، تو یہ مغل مہاجر ہیں، اور ان کا جو خاندان ہے وہ پیچھے جو ہے یہ انڈیا کے پانی پت کے ہیں، جو اس کی نانی ہے، نانا جان ہے، وہ پیچھے ابو بھی امی بھی، ہاں جی وہ پیچھے پانی پت کے ہیں انڈیا کے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پر رہائش ان کی لاہور جو ہے اچھرا، وہاں پر سارا خاندان ان کا کافی اور بھی ہیں، اور پیچھے پانی پت میں بھی ابھی بھی رابطہ ہوتا ہے، ابھی بھی ہیں، آنا جانا تو کم ہے کیونکہ آنا جانا بہت مسائل ہیں، لیکن فون پہ رابطے ہیں، ہاں جی ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح ان کی لڑی پیچھے سے ہے، رشتہ دار عزیز ہیں جو بڑے تھے، اب یعنی کہ نانی تو اس کی زندہ ہے، نانا فوت ہو چکے ہیں، اور امی اس کی جو ہے نا اس کی بھی ایک عجیب داستان بنی تھی، وہ یعنی کہ گم ہو گئی تھی، سبزی لینے گئی تھی وہ تو گم ہو گئی، لاہور شہر میں رہتے تھے تو وہ اچانک سے سبزی لینے گئی تھی صبح صبح، تو اچانک پتہ نہیں واللہ عالم کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کا کوئی پتہ وہ میرا اللہ جانتا ہے، اس کو 20 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کا پھر سے کوئی پتہ نہیں، وہ گھر واپس لوٹ کے نہیں آئی، چھوٹے چھوٹے اس کی بہنیں بھائی چھوٹے چھوٹے وہ تھے، میرے ابو نے پالے تھے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنی سٹوری آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ یہ لاہور میں رہتے تھے، سمجھ لیں جنوبی پنجاب، تو ہمارا علاقہ جو ہے نا ہم سریکی، میری مادری زبان سریکی ہے، ان کی مادری زبان جو ہے وہ وہی کڑک ہندوستانی جو بولتے ہیں، یعنی کہ مثلاً مثال کے طور پر یہ انگے نے آ کنگے جان لگ رہا اسد سریکی
सीधी गाल उड़ते आओ किदे में ना पाए ये सारी सराकी ते ये हाँ ये किस्मत की बात होती है। तो हुआ यूं कि ये लाहौर इचरा में रहते थे, जो मेरे ससुर हैं वो बस बॉडी मेकर थे, तो बांद रोड लाहौर वो काम करते थे बसों का बॉडियों का। आजकल तो वैसे चाइना की बसें आ गई हैं, चाइना की बॉडियाँ बनी बनाई आ रही हैं। तो उस टाइम जो है ना वो ये होता था कि जो बॉडी वो साइडों पे ऊपर नीचे शीशे करने वाली होती थी वो बनाते थे। तो बहरहाल हाँ, तो हम मिलने आए हुए थे इधर रानी के घर। हाँ, तो ये हुआ कि इसकी जो है ना छोटे थे तो इनकी जो है ना मंगनी हो गई थी अपने फर्स्ट कज़न चाचा के बेटे के साथ, और इसकी शादी भी हो गई। पहले निकाह हुआ, कुछ अरसे बाद इसकी शादी हो गई। तो ये जो है ना वो रहते थे लालियाँ, तो पिछली वीडियो में जिक्र भी है, चिन्योड़ के साथ है लालियाँ, वो वहाँ रहते थे। वो मेरा जो इसका चचा था वो मेरा नाम शरीक था, जैसे मेरा नाम हनीफ है, हनीफ उसका बाबा हनीफ लाहौरी मशहूर था वो। तो इसकी वहाँ पर शादी हो गई, वहाँ से इसका एक बेटा हुआ था, यानी कि उस टाइम नहीं, जब हम मिले ना तब तो मेरी नई नई शादी हुई थी, मतलब के भी वो सत्तूवाड़े में आई हुई थी, जैसे कि शादी हो गई है, मैं मिलने के लिए मैके आते हैं, ऐसे हुआ था। तो इसकी शादी हुई, जैसे 3 दिन बाद मैके जो है ना बहू को लेके आते हैं, यानी कि जो दुल्हन होती है उसको फिर मिलवाने के लिए वालिदैन से आते हैं ना। तो ये मिलने आए हुए थे वापस। वहाँ से जो है ना जो इसके नानी और मामू हैं वो हमारे इधर ही गांव में रहते हैं, हमसे थोड़ा सा दूर है। तो ये जो है ना उनके पास वहाँ से ये यानी कि वो सत्तोवाड़ा कहते हैं ना, हाँ, सत्तोवाड़े पे जो नई दुल्हन जैसे आती है वापस घर मिलने, वहाँ से इसके अब्बू और अम्मी उस टाइम थी इसके यानी कि साथ ही थी। तो इसके बहन भाई सारी फैमिली जो है ना लाहौर इचरा से ये इधर आ गए हमारे गांव, यानी कि अपने नानी नाना और मामों से मिलने के लिए। तो ये इधर रह रहे थे। तो मुझे शौक था, मेरे पास मेरे ख्याल वो थी किट थी, हाँ, और टेप, उस टाइम किटें कहते थे, वो जो कैसेट वाली होती हैं, वो जो है ना मैं इसका जो बड़ा भाई है वो जो है ना उसके पास एक टेप थी। हाँ, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ जो ये महाजर बैठे हुए हैं इनके जो है ना वो मेहमान आए हुए हैं, वो मकसद मेहमान ही थे ना ये। तो वो उनके पास वो लड़का है एक भाई, इसके बड़ा भाई जो है ना उसका नाम मोहम्मद अशरफ है। तो वो उसके पास टेप थी, तो उसने कहा, मैंने कहा चलो यार मैं उसके साथ वो करता हूँ, यानी कि अदला बदली करते हैं, मैं उसको ये किट जो है ना वो दे देता हूँ। टेप का मुझे शौक था, मैंने कहा चलो मैं टेप ले लेता हूँ। तो मैं चला गया इनके जो मामू हैं उनके घर। तो मैंने जाके आवाज़ दी, अशरफ इसके जो भाई का नाम है उसे। तो ये जो है ना अपने मामू के घर से निकली, और इनका यहाँ पर अलहदा एक जो है ना जो ज़मीन इनके हिस्से में आती थी वहाँ पर इनका मकान बना हुआ था, वो बंद ही रहता था, क्योंकि ये लाहौर रहते थे। जब ये मिलने आते थे तो उस मकान में अपने में ही रहते थे, महीना महीना यहाँ रह जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो ये अपने घर से मामू के घर से निकली, तो जो जहाँ इनका अपना मकान बना हुआ था वो वहाँ पर आई। तो रास्ते में यानी कि आगे मैं सामने बैठा हुआ था, उस टाइम मैं बिल्कुल, मेरी उम्र थी मेरा ख्याल कोई 16-17 साल थी, थोड़ी थोड़ी मेरी मूछें निकल रही थी, बिल्कुल मैं भी यंग था। नहीं, कम थे, नहीं 15-16 साल 16 साल आपकी उम्र थी, मेरी 2 साल आपसे कम उम्र है। हाँ, तो तकरीबन 14 साल इसकी थी। हाँ। तो इसकी जो पहली शादी हुई थी वो जल्दी हो गई थी, उन्होंने जल्दी कर दी थी, वट्टा सट्टा बस था। हमारे में ऐसे ही होता है, जल्दी कर देते हैं, जैसे ही बच्ची जवान होती है उसकी शादी जल्दी कर देते हैं। तो वो वट्टा सट्टा था, यानी कि इसका भाई जो है ना, इसके चचा की बेटी जो है ना वो इसके भाई के घर थी, वो जो अशरफ था उसके घर, और ये अपने भाई के वट्टे में वहां पर इसकी शादी हो चुकी थी। तो बहरहाल ये जो ही आई, मैंने इसे देखा। तो जब मैंने देखा, बस ये किस्मत की बात होती है, तो मैं देखता ही रह गया, और इसने मुझे देखा, मैं बड़ा यानी कि एक्साइटेड हो के इसकी तरफ देखता रह गया। तो इसने जो है ना ये थोड़ी सी जैसे अब मुस्कुराई है, इसी तरह मुस्कुराई, और ये जो है ना दरवाज़ा जो इनकी 4 दीवारी का जो दरवाज़ा था, वो दरवाजे के अंदर जाके ये खड़ी हो गई।
ऐसे ही दरवाजा था, मतलब कि उसमें थे थोड़े थोड़े सुराख। हाँ, एक जैसे पल्ला या चादर लोहे की लगी होती है ना, उसमें छोटे सुराख थे, तो ये उन सुराखों से जो है ना मुझे देख रही थी, और मैं गौर से देख रहा था। इसके नीचे जो है ना थोड़ा सा वक्फा था दरवाजे को, नीचे इसकी जो है ना थोड़ी सी शलवार का कपड़ा भी नजर आ रहा था, और जूतियां भी नजर आ रही। हाँ, तो मैंने देखा कि ये खड़ी हुई है, तो मेरी तरफ देख रही है, ये सुराखों से। मेरी नजर उधर थी, इसका भाई आया और उससे मैं बातें शातें कर रहा था, और टेप की सौदे बट्टे कर रहे थे, तो सौदा बट्टा हो गया। तो मैंने फिर जो है ना वो टेप ली, मेरे ख्याल में चला गया और किट उसको दे दी। और जो ही मैं घर गया, तो रात को मैं घर अपने आके सोया, तो यकीन करें, हकीकत बात यही है, इसका मुझे पता नहीं इसके साथ क्या गुजरे थी। मेरा जो हालात थी ना, कि मैं रात को जो है ना सारी रात जो है ना बिल्कुल सोया नहीं, कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे, और बार बार इसी के ख्याल, जैसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ये आई और अंदर खड़ी रही, वही ख्याल बार बार। और जो अगर मेरी आंख बंद होती थी तो मेरे ख्वाब में वही आता था कि ये आगे भागती आ रही है और ये खड़ी है। तो अगले दिन सुबह हुई, जो ही मैं ना उठा और सीधा इनके वहां पहुंच गया। तो बहाना कुछ चाहिए था मुझे, तो मैंने बहाना किया कि मुझे जो है ना कैसेटें जो किट में लगाते थे, जो कैसेट होती थी गोल गोल ऐसे टेपों में चलने वाली, तो सब जानते हैं। तो मैं चला गया, मैंने आवाज़ दी, तो इसका भाई होटल पे काम करता था, वो चला गया था वहाँ। तो मैंने इसे आवाज़ दी कि उसको, भाई इसके को आवाज़ दी, और इसने जो है ना जवाब दिया कि वो भाई तो नहीं है। ये भाग के दरवाजे में आई, जो ही मेरी आवाज़ सुनी। पता घर में कोई भी नहीं था, भाई भी नहीं था, अब्बू अम्मी ये शादी में गए हुए थे। हाँ, तो मैंने कहा जी मैंने कैसेटें आपके भाई को कही थी, वो मुझे कैसेटें चाहिए। तो इसने जो है ना कैसेटें उठाई, अंदर से ले आके ना वो चार दीवारी के ऊपर से, इनके ऊपर सीढ़ी चढ़ती थी, तो वो सीढ़ी के ऊपर खड़ी होके चार दीवारी के बाहर मैं खड़ा था। और उस टाइम डरते भी थे, यानी कि खौफ होता था दिल में कि नहीं इस तरह जो है ना ये नहीं चाहिए। घर में अकेली थी, मेरी ऐसे जुर्रत नहीं हुई कि मैं घर के अंदर चला जाऊं इसको मिलने के लिए, या कोई इसके साथ मेरी बात नहीं हुई थी। ये पहली मुलाकात हमारी हो रही थी, वो भी इस तरह के कोई लव स्टोरी की या कोई ऐसी प्यार मोहब्बत की बात नहीं थी। तो वो टेप की कैसेट इसने ऊपर से दी। तो पहली जो मैंने इसके साथ हरकत की वो ये की कि कैसेट इसने जो ही मुझे दी, तो मैंने ना इसका जो अंगूठा है ऊपर से जोर से दबा दिया, तो इसकी चीख निकली। इसने ऐसे किया, मुझे आज भी याद है। हमारी शादी हुई है 1998 में, यानी कि हाँ 1998। तो 98 में हमारी शादी हुई। वो ये बात जो है ना शुरू हुई 1997 की शुरुआत थी। 2 साल पहले ये जो है ना हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। तो मैंने जो है ना कैसेटें ली और ये इसकी चीख निकली, मैंने इसका अंगूठा दबाया, तो ये जो है ना हाथ इसने ऐसे खींचा और मैं वो कैसेटें लेकर चला गया। और उसके बाद तो बस एक ना वो एक दूसरे को जूं ही देखते गए, जूं ही वो दिल में ऐसी एक मोहब्बत बैठ गई हद से ज्यादा। उसके अगले दिन फिर मैं कोई बहाना करके, पता नहीं क्या बहाना किया, मैं इनके यहाँ पहुंच गया। तो ऐसे ही आ गए मेरे भाई का पूछने अशरफ कहाँ है। हाँ, तो ये दरवाजे में आई और जो ही मेरी आवाज इसने सुनी, ये फिर भाग के दरवाजे में आई और मैंने आके इससे पूछा। मैंने कहा जी वो आपका भाई कहाँ है? इसने कहा वो तो होटल पे चला गया है। तो मैं जानबूझ के वो टाइम करके आता था मैं इसके मुंह की तरफ देखती रही, ये मेरे मुंह की तरफ देखता रहा, एक दूसरे में खो गए। हाँ, तो इस तरह ऐसा जो है कुछ ना, हो गया। तो मैंने फिर इसे कहा, मैंने कहा वो भाई आपका, इसने कहा होटल पे चला गया है, तो आपने क्या काम था, क्या लेना था? मैंने कहा बस कोई काम नहीं था। फिर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया इसकी तरफ देख के और ये भी मुस्कुरा दी। और जो ही ये मुस्कुराई तो मैं थोड़ा सा करीब हो गया, थोड़ा दूर खड़े होके ना मैं बात कर रहा था, फिर मैं करीब आ गया। और जब मैं करीब आया तो इतनी मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई आके मुझे मारने ही ना लग जाए। इसके मामू वगैरह भी वो साथ, उनके घर थे काफ़ी, वो मकसद है कि 4-5 घर इकट्ठे, 3 भाई थे तो रहते थे। तो मैंने इससे आहिस्ता से बात की, मैंने कहा कि क्या आप मुझसे प्यार करती हो? तो इसने कहा हाँ मैं करती हूँ। तो फिर इसने मुझे कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा हाँ मैं भी करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा।
میں پیار اس طرح کرتا ہوں کہ میرے دل میں یہ ہو گیا ہے کہ مجھے نیند میری ختم ہو گئی ہے. تو پھر اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا میں شادی میں ضرور کروں گا. تو حالانکہ میری شادی ہو چکی تھی اور وہ بھی تازہ تازہ بالکل نئی شادی ہوئی تھی، مطلب کہ جیسے میں کے آتے ہیں ہاں ملنے کے لیے تو ویسے ہوئی تھی، ہاں آئی ہوئی تھی. تو بس تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وعدے کر لیے کہ ہاں جی ضرور. اس نے کہا میں کروں گی، میں نے کہا میں بھی ضرور کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو پھر جو ہے نا میں چلا گیا. یہ بات جب ہو گئی، جب ہم نے اتنی بات آپس میں کر لی تو میں چلا گیا، اور پھر اور زیادہ وہ دل میں وہ تڑپ ہو گئی. تو پھر جو ہے نا اگلا دن ہوا تو پھر میں آ کے نا ان کے گھر کے سامنے روڈ بالکل قریب تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ دن یہاں رہنے تھے. کچھ دنوں بعد انہوں نے واپس چلے جانا تھا لاہور. تو اچرا کے آگے اس ٹائم آپ رہ رہے تھے چنگی امر صدو. ہاں وہیں رہتے. فیروز پورا روڈ جو ہے وہ اپنا کیا نا وہ سوری قصور روڈ اچرا اسی پہ ہے. اور آگے جنرل اسپتال ہے، جنرل اسپتال کے آگے ہے چنگی امر صدو. تو اس ٹائم یہ چنگی امر صدو کے قریب ایک تھی 4 اسٹریٹ، یعنی کہ 4 نمبر گلی جو ہے نا وہ اسٹریٹ جیسے محلے کی ہوتی ہے، وہ 4 نمبر اسٹریٹ میں ان کا مکان تھا. یہ اب تو مجھے مسئلے کے بعد پتہ ہے، ابھی بتا رہا ہوں ایڈوانس. تو جس طریقے سے میں نے وہ جگہ جا کے ڈھونڈی تھی وہ تو ایک عجیب ہی سٹوری ہے نا. تو اگر کوئی ہماری اس پہ محبت کی سٹوری پہ ویڈیو کوئی بنائے نا، فلم بناتا تو فلم بنتی ہے. تو بہرحال جی یہاں پر جو ہے نا میں سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا. اور سامنے روڈ تھی، روڈ کے اوپر پرلی طرف بیٹھک تھی، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. تو ان کے جو ہے نا بیٹھک پہ سارا دن میں پڑا رہتا تھا، سارا دن بس اس کو دیکھتا رہتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ یہ بہانے سے باہر نکلتی، اس کی طرف دیکھتے رہتی تھی. ہاں یہ باہر نکلتی اور اس کو پتا ہوتا تھا وہ سامنے بیٹھک میں یہ بیٹھا ہوا ہے. تو ادھر دکان تھی کریانے کی. ہاں تو سارا دن میرا وہیں گزرتا تھا. مجھے ابو نے کچھ دن 2-4 دن جب گزرے تو ابو نے مجھے کہا کہ آپ کدھر جاتے ہو، کہاں نکل جاتے ہو، رات کو واپس آ کے سو جاتے ہو، صبح ہوتی ہے تو آپ نکل جاتے ہو. پورا دن جو ہے نا ابو نے کہا کہ میں نے آپ کو، ابو کسی کام وہاں سے جاتے تھے نا تو میں بیٹھا ہوتا تھا وہیں. ابو نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ ادھر جا کے سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ تو میں ڈر سے کس طرح بتا سکتا تھا کہ میں کس لیے جاتا ہوں. تو ابو نے کہا ان کے اچانک سے آپ کو ان کے ساتھ ایسی کیا وہ ہو گئی کہ آپ سارا دن وہیں دکان پہ بیٹھے رہتے ہو، آپ کو اور کوئی کام نہیں نظر آتا؟ تو میں چپ کر جاتا، بٹوا جاتا، یعنی کہ جیسے نا بندہ اگنور کر کے ایسے منہ پھیر لیتا یا کوئی بس سائڈ لے جاتا تھا، ابو سے جو ہے نا چھپتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا کچھ دن گزرے. کچھ دنوں بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک سے میں صبح گیا تو وہاں پر ان کا جو مکان تھا اس کا دروازہ بند ہے اور باہر تالا لگا ہوا ہے. تو میں وہاں راستہ تھا قریب سے میں گزرا اور غور سے میں نے دیکھا. میں نے کہا اس ٹائم تو وہ باہر میرا انتظار کرتی تھی، آج کہیں نظر نہیں آئی. تو میں نے دیکھا تو تالا لگا ہوا ہے. تو میرے دل میں نا ایسے ایک دم سے جو ہے نا وہ ہو گیا کہ پتہ نہیں خیر وہ تالا کیوں لگ گیا ہے. تو پھر میں چلا گیا اسی دکان پہ. وہاں سے کسی طریقے سے جو ہے نا پتہ نہیں کتنی منتیں کی کسی کو کہ پتہ کر کے آؤ کسی طرح، کیونکہ اور کسی کے ساتھ میرا وہ زیادہ نہیں تھا. جو اس کا بھائی تھا وہ بھی ساتھ، یہ بھی، یہ سارے جو ہے نا اچانک سے بس انہوں نے واپس جب جانا تھا تو رات کو وہ بھائی اس کا ہوٹل پہ یہاں عارضی طور کام کر رہا تھا. تو بھئی یہاں پر مہینہ تو رہنا ہے تو میں فری نہ پھروں. تو وہ رات کو انہوں نے ٹکٹ کرائی اس کے ابو نے، ساری فیملی. اچانک ہی بتایا ہی نہیں کسی کو بھی، اور اچانک سے بتا سکی. ہاں جب ٹکٹ کرائی شام ہوئی، رات کو جو ہے نا یہ بیٹھے بس پہ اور یہ واپس لاہور چلے گئے. اور میں نے کسی طریقے سے پتہ کروایا. ان کے ماموں مامی تھی ایک، ہاں بڑے ماموں تھے اس سے، ہاں جو اس کی مامی تھی اس سے پتہ کروایا. تو پتہ چلا کہ وہ تو واپس لاہور چلے گئے ہیں. تو میں تو رونے لگ گیا اور حقیقت بات ہے کہ میں رونے شروع ہو گیا تھا. اور آپ ادھر رو رہے تھے اور میں ادھر رو رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہوا، کیوں محبت ہوئی ہماری.
तो अगर बहरहाल जब मिलना ही नहीं था तो फिर क्यों हुई। हाँ जी, तो मैं रोने लग गया और रोते 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 मुझे पूरा दिन मेरा रोते हुए गुजर गया। अब मैं सोचूं पता नहीं, अब वो लाहौर तो है, इतना बड़ा लाहौर है, मैं लाहौर कहाँ से ढूंढूंगा, ना मुझे घर का पता ना एड्रेस कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने किसी तरीके से जो है ना, एक हमारी इधर हमसाई थी बुढ़िया उसको जो है ना आके मिन्नत करी, उसके हाथ जोड़े, उसके पाँव पकड़े कि दादी आप मेहरबानी करो, जाओ किसी तरीके से। जो इसकी मामी एक थी उसको पता था हमारा और इसके प्यार का पता था, इसने उसे बताया था, वो थोड़ा सा राज हमारा जानती थी। तो मैंने कहा अल्लाह वास्ते आप जाओ, वो बेचारी रस दे दो फिर, हाँ रस वो इस दुनिया से, अब वो जो जिसको मैंने वो बूढ़ी दादी को भेजा था वो इस दुनिया से चली गई है, वो अब नहीं है, हमारी हमसाई थी, अल्लाह उसे जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। ये मेरी आज भी दिल से दुआ होती निकलती है उसके लिए, क्योंकि उसको मैंने ना, उसने कहा पहले तो ना कर दिया कि मैं नहीं जाती, मैंने कहा खुदा के लिए जाओ, मुझे सिर्फ इतना सिर्फ पता करके दे दो कि उनका घर लाहौर में किस जगह पे है। तो वो चली गई और वापस आई। उसने मुझे बताया, इसकी जो मामी थी उसने पहले तो मन इनकार किया, फिर उसने बता दिया, इतना बता दिया कि वो लाहौर जो है ना पता 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 वैसे इनके सारे रिश्तेदार अजीज जो है ना, मेरे ससुर के सारे वो इचरा में रहते थे। तो ये जो है ना, इन्होंने वहां पर मकान किराए पे लिया हुआ था चुंगी अमर सदू। तो उसने मुझे बताया कि कसूर रोड जनरल अस्पताल है, उसके करीब स्टॉप है चुंगी अमर सद्दू। तो चुंगी अमर सद्दू वहां पर कोई सईद नलके वाला है, तो वहाँ अब्बू का दोस्त था। हाँ, तो वो सईद नलके वाला है। तो मेरे ख्याल उन अब्बू दिनों भी नलके ही लगाता था। उन दिनों बॉडी का काम उसने छोड़ दिया था। सॉरी ये बताना मैं भूल गया कि वो जो है ना, ये नलकों का काम भी वो जो है ससुर मेरा वो करता था, नलके बोर करते थे, मोटरें नलके हैंडपंप। तो वो शहीद नलके वाले के सेंट्री की उसकी शॉप थी, उसके यहाँ वो काम करता था, जहाँ भी कोई बोर करना होता था। तो वो उसका ससुर मेरे का ये काम था कि वो बोर करते थे और अपनी मजदूरी लेते थे। तो वहां पर चुंगी अमर सद्दू और सईद नलके वाला कोई है, उसके यहाँ वो काम करता है इसका अबू जो ससुर है मेरा। मैंने कहा चले ठीक है, बस इतना पता किया जी। तो फिर जो है ना ये हुआ कि मैं आ गया घर और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं और कैसे लाहौर जाऊं। और मैं बिल्कुल यंग था, यानी कि मेरी थोड़ी थोड़ी सी, यानी कि हल्की हल्की से मूंछों पे जो है ना बाल आए हुए थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, और छोटी छोटी दाढ़ी पे जहाँ पर बाल निकले हुए थे चांद, इतना, यानी कि मैं बिल्कुल लड़का था। और लाहौर तो मेरे लिए ऐसे था जैसे कोई बाहर मुल्क बंदा चला जाता है किसी आउट ऑफ कंट्री अपने पाकिस्तान को छोड़कर, तो लाहौर मेरे लिए ऐसा था। लेकिन दिल में प्यार सच्चा था और मेरे दिल में इतनी तड़प थी कि मैं दिन रात बस रो रहा था, कोई मुझे कुछ नजर नहीं आता था। तो फिर मैंने ना जिंदगी में पहली और आखिरी दफा, वो मेरी गलती थी जो मैंने की, वो गलती ये थी कि मैं घर आया और मैं ना पैसे ढूंढने की कोशिश करने लग गया। तो मुझे कहीं से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बहुत गुर्बत का दौर था उस टाइम। यानी कि जो मजदूर की दिहाड़ी थी वो 100 रुपये थी, 100 रुपये, बहुत महंगाई थी। 100 रुपये दिहाड़ी थी मजदूर की, इतना वो दौर था ये, यानी कि 1997 की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, अब्बू मेरा भी मेहनत मजदूरी करता था, वो भी कोई मिल फैक्ट्रियों का मालिक तो था नहीं। तो मैंने ना आके घर संदूक में ना पैसे देखे थे अब्बू के रखे हुए थे, वो थे 800 रुपये। और यहाँ से आज लाहौर का किराया है 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये आज किराया है लाहौर का। उस टाइम लाहौर का किराया था 70 रुपीज़, 70 रुपये सिर्फ। 100 रुपये का पता नहीं 15 लीटर 16 लीटर डीजल मिलता था। तो मैंने जो है ना वो संदूक का ताला जो है ना तोड़ा, वो कुंडा जो लगे हुए थे संदूक, जो घरों में संदूकें होती थी, तो उसके जो है ना वो ताला नहीं तोड़ा, बल्कि वो कुंडा जो कुंडा था ना उसको ऊपर किया, उसकी पतरी सीधी की, और संदूक से मुझे मिले 800 रुपये अब्बू के पड़े हुए थे, वो मैंने उठा लिए। और मैं रोया भी बहुत कि या मकसद अल्लाह के सामने के मुझे माफ़ कर दें और अब्बू अम्मी मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मैंने जाना है जाना है। 16 साल के थे आप और मैं थी 14 साल के। हाँ, तो मैंने एक सूट कपड़े का जो है ना शापर में डाला और चोरी पैसे उठाए। और वो मेरी चोरी जो थी वो इसके लिए मैंने की, जिंदगी में वो मेरी पहली और आखिरी थी। उसके बाद की मैं आज तक कसम देता हूँ
کہ میں نے کبھی آج تک کوئی چوری نہیں کی، میں قسم کہتا ہوں. وہ مجبور ہو کے اس کی وجہ سے وہ میں نے یہ قدم اٹھایا، ابو کے پیسے اٹھائے، وہ بھی اپنے گھر ابو کے پیسے اٹھائے. تو میں نے 70 روپے کرایہ بھرا، باقی پیسے جو ہے نا میں نے اپنے پاس چھپا کے رکھے. لاہور کی ٹکٹ لی کرائی اور میں لاہور پہنچ گیا. اور جو لاہور پہنچ کے وہاں چنگی امر صدو تک تو میں پہنچ گیا، اور وہاں جا کے میرا جو میرے ساتھ ہوا نا وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. میں نے کتنے دن لگائے، کافی دن، تقریباً میرا خیال 13 سے 14 دن، آدھا ماہ ہوتا ہے، 13 سے 14 دن وہ وہاں پر میں جو ہے نا لاہور شہر کی گلی، وہ چنگی امر صدو اور اس کے جو ارد گرد کے آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کتنا بڑا محلے اور ایریے تھے. میں نے ایک ایک گلی، ایک ایک دروازہ نہیں چھوڑا. اور رات کو میں کیسے سوتا تھا اور میرے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ ساری انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنی کتنی مار کھائی اور کتنی گالیاں کھائی، کیا کچھ کیا. انشاءاللہ کل آپ کو پارٹ 2 میں ضرور بتائیں گے. یہ ویڈیو ہماری پوری ہو چکی ہے، اور اب جو ہے نا دلچسپ سٹوری، جو آگے والی سٹوری ہے نا وہ اتنی دلچسپ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے. اور وی آئی پی اب جو مزے والی سٹوری ہے وہ اب شروع ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی، تو ملیں گے کل والی ویڈیو پارٹ 2 میں. ابھی دیں اجازت. پاکستان زندہ باد.